Всім привіт! Мене звати Віка. Я вирішила сьогодні чогось почати стрімити. І гру для стріму, яку я обрала, це Kingdom Come Deliverance 2. В мене у грі українська локалізація, але я буду грати на чеській. Тобто, в мене буде звук на чеській, тому що я знаю чеську, тому мені дуже цікаво, як буде воно звучати. Я недавно пройшла першу гру, і тепер хочеться вже почати грати другу, тому що я вже я вже хочу знати, який там буде сюжет, і хочу знати, що взагалі там буде далі, після першої частини. Я ще не наживала ні разу нова гра, тому я не знаю, що там буде, і мені дуже цікаво. Тому я, напевно, вже почну, тому що я вже не можу чекати. Я настраювала цей стрім 3 дні, і я не можу вже просто сидіти. У мене 100% буде херовий звук, херове відео, в мене буде залітати фокус на відео, мені похер. Це мій другий стрім, напевно, за все життя. Тож погнали. Нова гра. Ой-ой-ой, типовий режим або складний режим. Більш реалістичний досвід рекомендується для гравців, які вже знайомі з основами бою виживання. Я знайома з основами бою, але я не хочу. Я не хочу напрягатись. Сьогодні субота, чого напрягатись? Давайте типовий режим. На початку 15 століття Чеське королівство охоплене війною. Король Вацлав IV в полоні. Проти нього змовилися путівна шляхта та власний брат, король Угорщини Сигізмунд. Країну, що залишилася без співчення. Лише жменька вірних стоїть за справжнього короля. І ми частина цієї жменьки. Сухтол. 1403. Це тут... Я трошки не розумію, це відбувається після вже першої частини, чи це якось... Що відбувається? Не розумію. Kurwa! Potřebujeme víc šípů! Pomožte mi tady, sakra! Ty, pober, co můžeš a nahoru! Co tady děláte? Běžte se schovat do věže! Tenhle nápor už dlouho nevydržíme. Běž se schovat s ostatníma. Pozor! Це хто? Це Їндра? Це Їндра? Хто це? Їндра — це головний герой. Ні. Стоп, це ж цей священник, що був в першій частині. Богута. Kde máš zbraň? Na hradby, tak dělej! Otče! А чого це він в цьому, в броні? Прям він же ж святий отець. Jan Chceš nám Ptáček! dát poslední pomazání? Namažem se až po bitvě, pane ptáčku. A pořádně. Připravte se! А хто нападає, мені цікаво. Це ясно, що це Сигізмунд, це його військо, але... Але хто саме? Під ним же ж дуже багато всяких панів і взагалі там, Ой-ой-ой. Kryjte se! Ох ти ж, блін, а це... Formaci! Pěkný ranní probuzení, ne? Dej jim co proto. Не зрозуміла, ми що будемо грати за цього чувака? За Богуту?
прикол. Spusťte to dolů! Touto! Tady! Rychle nahoru! Musíme je odrazit! Добре. Zastřel ho! Paráda! Bohuto! Já to schodím! Це добре. Хорош! Ні, ну якщо в цьому... Nemáš šanci! Ну, блін, ну якщо в них будуть ці арбалети в цій частині, то буде набагато легше стріляти. Ага, не попала. Ладно. Cípni, svině! Хорош. Ціпні свиня. Мені дуже подобається чеська озвучка. До речі, мені дуже цікаво було те, що Běžu! My to tady zvládneme! це брама привіт, окей. Мені дуже було цікаво те, що я думала, що Bohuto! Pojď sem s tou kuší a zařaď se! що оригінально було записано все на чеській, а це не так. Оригінально було записано на англійській, тому що актори, вони британці. І що? Ого, що це сталося? Připravte se na další útok! Tohle je nezastaví! A je to! Bohuto! Vytaz meč a pojď za mnou! А, тут якось швидше працює, що ти достаєш меч. Набагато швидше, ніж в першій частині, якщо чесно. Та ну погнали. А що це таке? Бийтеся. Добре. Скиньте драбину, де вона? Ну! Ой-ой-ой. Не понял, хто мене б'є? На. Де драбина? Я її не бачу. А. Мені здається, що тут ви. Да ё-моё, чого ви лізете-то? Ну поможіть мені, ребята. На. Тут якось легше. Якщо я ще пам'ятаю... Боже, я хочу лізати так, алло. Я хочу скинути драбину, блін. Ніфіга. Да, окей. Мені здається, мене зараз просто приб'ють. Поговорити. Прайський вояк. Що? Це прайський вояк? А чи це прайський вояк? У нас не понятно. А, це вже їх Зигмунда, вони вже назад. Та йош моє, я пропустила. О. Давай, Богута. Є. Мене не вбили, це правда. Зазвичай мене вбивають. В першій частині мене вбивали постійно просто. Там було дуже важко. Чого нападають за мною? Хто? Де Їндра, я не розумію. Що за прикол? Де наш головний герой? Neustal jsem to. Nehrab na to! Ян Hlavně Птачик. se uklidni. Ян Птачик це на чеській.
до речі. Мені Dentes Fortuna, kurva jebat. Курва єба. Ježiši. До речі, Ян скорочено в чеській буде Доручить Гонза. поселství Тобто на його Тросky. звати Гонза, подстаті. Це я вже дуже Doufal jsem, že si u toho aspoň trochu zašukám. Všichni do věže! Я так розумію, що зараз просто Гіндра буде той, хто буде їх всіх спасати. Мені щось це здається. Бо це в минулій частині це була тупо наша робота. Всім допомагати, всіх якось спасати, бо без нас би там просто всі померли б зразу. Kingdom Come Deliverance 2. Кількома тижнями раніше. Це ж Рябко! Напевно. Audentes Fortuna juvat. Co to pořád vykřikuješ, pane ptáčku? Kriste pána Jindřichu, neříkej, že neumíš latinsky. Omlouvám se, výsosti. Bohužel při kydání hnoje a trhání tuřínu nezbyl na latinu čas. To budeme muset napravit. Můj osobní strážce nesmí být žádný primitiv. А, ми вже, A типу, co цей teda je to охоронець audens, цього пана Птачка. nebo co to má znamenat? Audentes Fortuna juvat. Štěstí přeje odvážný. Tak to určitě. Ale my máme jen doručit poselství Ottovi z Bergova a vrátit se. Na odvahu nebude čas. Точно, це ж Proboha, Jindro, то, nebuď на takovej чому зупинилась asketák. перша частина. Nejseš rád, že jsme se dostali z té zapadlý díry a Jakby můžeme tam šlo- konečně zažít Щоб dobrodružství? отримати епілог, Познати там, трохи світ. по суті, ти просто з птачком Бавить гезкý виїжджаєш holky. на цей, до A цього prostě si ото, trochu užij. Jasně, ale І все, slíbil якби jsi гра panu закінчується. Hanušovi, že Тобто budeš це sekat do тупо dobrotu a já просто jsem osobně zodpovědný za tvoji bezpečnost. продовження A hlavně, першої Trosky частини. jsou hrad uprostřed ničeho. Tam těžko zažijem něco vzrušujícího. Pane bože, můj zbrojnoš je mních a neumí latinsky. Мгм. Pane! Trosky! Троски. Це цей град. Ой, No хлопчики. teda, to je kurva působivý. Ale kdo Kurva pojmenuje nový hrad působivý. Trosky? Bergov má zvláštní smysl pro humor. Ну так, цей замок виглядає набагато більшим, ніж Талберг, чи що, які там ще були? Там ще якісь були, вже не пам'ятаю. В Сазові, по-моєму, там був ще. Tak co, Jindro? Těšíš se, co všechno zažijem? Dobrodružství, co bude hodný legend. To rozhodně. Všem předvedem, jaký fajnoví chlapíci se u nich ukázali. To se vsáď. Předáme naše důležitý poselství a pak šup do hospody v Podhradí. Zapijem to a třeba i proženem pár sukní, no ne? Ale proč si to Hanuš nedohodne osobně? Nebo myslíš, že mě jenom zkouší? No jo, už to tak No vypadá. pevno. Jednou ti předá celý ratajský panství. Tak si chce být jistý, že se z toho nepoděláš. No jasně. Jak bych ti to asi mohl podělat? Čechama táhnou cizí vojska. Krále držej Bůh ví kde a my uprostřed toho všeho vezem takový důležitý lejstra. Kde pak?
Já si tuhle cestu užiju. Tak jako tak. A já taky. Jak to bylo? Fortuna... Audentes fortuna juvat. Audentes No vidíš. fortuna juvat. To je ten můj starý dobrý Tež Jindra. mluvil 4, No, 6, ale konec tlachání. Trosky už jsou skoro na dohled. Pane ptáčku, jak to vypadá tam vzadu? Všechno dobrý, vovec. Starej se spíš o cestu před náma. Přesně tak. Cokoliv se před náma jen pohne. Chcem to vědět. Jen se uklidni, Mikuláši. Starej voves má oči jako jestřáb. Všechno vidí. Щось мені це не подобається. Якось дуже тихо. Хоча мені здається, що з цим паном, до якого вони їдуть, у них вроді би як непогані відносини. Pane, Ну, чувак рижий, прикол. Máme se připravit k boji? Buď v klidu, Jindro. Mají barvy pána z Bergova. Jsou strosej. obkličte je! Nesmí nám ubít! Ви чого? Neměli bychom proti ním šanci. Це точно, що не Teď буде. žádný blbosti, chlapi. Dělejte jen, co vám řeknu. Це цікаво дивитися Яну Птачку, тому що він по-нормальному би був той, хто просто почав би цю війну. Особливо в минулій частині він завжди був такий, я зараз піддався з усіма, ага. А тут він такий, типу, ні-ні-ні. Dát. Co tady chcete? Takhle u vás obvykle vítáte hosty, milý pane. Takhle u nás vítáme ozbrojené cizince, když v kraji řádí lapkové. Nepoznáš snad šlechtice od lapky, pane? Není to tak snadné, jak by se mohlo zdát. Co jste zač? Jsem Jan Ptáček z Pirkštejna. Vezu poselství panu Otovi z Bergova od svého poručníka, pana Hanuše z Lipé. А Гідра такий прям, виглядає непогано. Як будто в барбершопі був. To je opravdu pečeť pánů z Lipé. A pokud je mi známo, tak pán z Lipé je na straně krále Václava. No, já... Zatímco můj pán je členem panské jednoty, která je na straně krále Zikmunda. Ale... Takže to vypadá, že jsme nepřátelé. Так розумієш, я зараз буду щось там... Nejsme nepřátelé. Vezeme poselství s cílem nepřátelství ukončit. A ty seš kdo? Jindřich. Ze Skalice. Ух ти ж. Ага, який буде стиль вашої гри? Вояк, любиш, радник, дозорний. Волівер шпіон, з якого знайде. Я от не знаю. В минулій грі я була така дуже слухняна. Я хочу бути, напевно, радником. Jsem rádce a písař pana Ptáčka. A teď navíc i vyslanec. Ze Skalice říkáš. Z té, kterou vydrancovala Zikmundová kumánská armáda? A všechny vyvraždila. Přesto nejedu na trosky jako nepřítel, ale jako posel míru. Ale i tak jste tu pořád cizinci. A navíc ozbrojený. A shodou okolností jednu ozbrojenou bandu zrovna hledáme. Tak proč bych vám měl věřit? Ви можете виплутатися з багатьох ситуацій, просто переконавши опонентів. Ну, це ми знаємо, це було з минулої гри. Переконання, тиск, враження лицарства, залякування. Угу. Ну так, напевно, в цьому випадку треба буде якось просто з ними домовитись, тому що pogroužovat jim nemá prostě sensu, jich bílše. Chceme spory urovnat, ne rozpoutávat další.
Ještě jednou tě ujišťuju, že nemáme zlý úmysly. Můžeš nás doprovodit na trosky a tam se všechno vysvětlí. Za to se můžeme zaručit. Dobře. Щось він швидко погодився, мені це не подобається. Блін, в нього такий вигляд, як будто він, ну, такий, сучониш. Щось він нам зробить не так. Мені він не подобається. Omlouvám se za chladné přijetí. Musíme být opatrní. Lapkové tu páchají hrozné škody a vždy se po nich slehne zem. Тепер ще він Už вибачається. musíme. Ніфіга Takže nás собі. nedoprovodíte na hrad za vaším pánem? Dovnitř, zvlášť když jsme pryč. Radši se do rozbřesku utábořte. To celkem chápu. U nás si nedávno pustili do hradu jistýho šlechtice v nouzi a pak jsme hrad museli ostřelovat z praku. Máte tu poblíž aspoň nějakou hospodu? No, hospodu máme, ale úplně blízko není a nejsem si jistý, že se tam pánovi bude líbit. Bože. Vidím, že jste to tu pojmenovali trosky právem. No, my už si nějak poradíme. Hodně štěstí při nahánění těch lapků, pane... Tomáš. Hejtman na troskách. Díky. A omlouvám se. S Bohem. S Bohem. Ой, він мені не подобається. Взагалі. No tak se nám ta cesta asi protáhne. Co teď? Jestli je to k nejbližší potyce taková štreka, tak to zapíchnem tady. Je tu krásný rybník a víno máme vlastní. No a co ti lapkové? Dneska určitě nebudou mít chuť vylejzat ven, když je hledá takhle velká družina. А, то вони хочуть розбити тут табір. Ой, мені здається, це теж погана ідея, пане птачку. Але, ну добре. Pojďte, chlapi! Utáboříme se tady na břehu. Aspoň se můžeme vykoupat. Smrdím skoro jako vy. A to je co říct. Дізнайтеся, що птачок планує робити. Так, ну хочеться трошки побігати, тому що давненько... Чи як давненько? Хочеться подивитися... Jindro, zavolej si toho psa k sobě. Рябко. Що він хоче? Ваш пес. Вашого пса звати Рябко. Якщо ви піклуватись про нього, він вас слухатиметься, допомагати в полюванні, вистежуванні і навіть бою. Ну це ми все знаємо. Ruci dál. Jindro, zavolej si toho psa, než nám sežere poslední maso. Заволей си того пса. Volno, táhni. Завдання. Ще раз. Завдання. Щоденник. У мене є яблуко, але типу я не, ну, якби... Хто знав, що я застрягну на такі речі просто. Мапа, щоденник. Ох. Розбила табір, треба пити з плачком, рябком і пес заскалиться, він йде
Спокій вівсянці нашому кухарю та мобічнику треба координувати нашу вечерю. Indro, zavolej si toho psa k sobě. Do prdele, pivec! Drž chvíli hubu! To tvoje pískání mě sere celou cestu. Pane bože, Indro, tak večer... pískni na toho psa, ať už přestane štěkat. Indro, zavolej si toho psa k sobě. Indro, Може, я сяду і zavolej може si щось toho можу psa k зробити, sobě. я не знаю. Рибку. Ні. Боже, да що таке? Ну я не розумію тоді, що нажимати, ну я не знаю. Керування. Ще раз, прив'язка клавіш. Погладити пса чи коні? Я не можу його погладити. Indro! Hej! Zavolej si toho svýho ořecha! Kručinál! Коротше, я не можу там нічого робити, я не знаю, що Zavolej таке. si toho psa! Kriste, pane Jindro, to štěkání je šílený. Můžeš tomu svýmu psovi zavřít tlamu? Zavolej si toho psa, Jindřichu. Kdo to má poslouchat? Přestaň otravovat ořechu. Оце, блядь, квест, конечно. Ну добре, я, наверное, подивлюсь вже в інтернеті, бо в мене вже голова болить у самій. Що мені треба нажимати? Я так і знала. Там написано, що, типу, можна кинути, коротше, кусок м'яса перед ними, і вони перестануть лаяти. Собака. Типу, я так, блін, не знала, але мені треба десь м'ясо знайти. Булочка. Indro! Zavolej si toho Це psa не k оріки sobě! задовбали. А де я візьму м'ясо? Тю! Knoze, Co blbneš, Aha. Ořechu? To máš takovej hlad? Tak já ti zkusím něco sehnat. No, hurá! Konečně klid. To štěkání se nedalo vydržet. No jo, ty psisko jedno. Pivec? No jo. Běž! О, такий приятний, такий цей. Собакен. Все, птачек, можеш з тобою розмовляти, блін. Jindřichu, no, s tím hejtmanem to bylo vofous, co? Блін, хитро виглядає, як він такий перепуганий. Приємного було мало. Chvíli to i vypadalo, že na sebe naběhneme. Nečekal jsem, že to na mě ten parchant takhle vybalí. Jo, bylo to vidět. Ale zvládli jsme to nakonec dobře. Ještě se nám omluvil. Kdyby to viděl Hanuš, možná by mě konečně přestal brát jako děcko, co? No, já nevím. Když se na tebe tak dívám, moc bych nepředbíhal. Polipsy. A hele, když už seš tady, co se po takový dlouhý cestě pořádně protáhnout a pocvičit v šermu? Ty máš po té cestě ještě chuť něco dělat?
Jasně, tak co? No? Tak dobře. A budem šermovat jenom tak, nebo se o něco vsadíme? Já bych s tím sázením počkal. No, ty se bojíš. Nech si ty kousavý poznámky. Zbroj už máš, tak si jenom vezmi helmu. Tady máš tréninkový meč, ten si taky připrav. Птачко, не сидиться просто на місці, блін. Він задовбав. Так, надягніть обладунок. Стоп, у мене є цей обладунок? Ну, виглядає так собі. О, ну хоча б, до речі, це класно, що в цій грі можна його, типу, обертати так, тому що в минулій грі не можна було подивитися, як виглядає, знаєш, ззаду чи ще якось. Так, добре. Все. Ого! Це якось було цікаво. Ну ладно. Ну що? Давай. Tak začneme? Bobsa ses postaral, nerad bych, aby nám zblajznul večeři, zatímco budem trénovat. Ne, neboj se. Bez tak zas budeme mít nějakou vovsovou kaši, kterou by ani pes nežral. To jsem netušil, že seš takovej gurmán. Dobrá, tak pojď. Ono ti potom šermu vyhládne. Oj. Tak začnem. Vyndej si meč. Počkej, dnes nejdřív se zahřejem. Párkrát na tebe zaútočím. Tak se bráň. Předveď se, mistře Bernarde. To je všechno? Ani jsem se nezapotil. No ještě aby jo. Protivníka v železe musíš utahat. Tak mi to ukáž. Zaútoč pořádně. Nějakou delší sérii. To mě neunaví. Тут немає укола. Добре. To stačí. Teď už se zahřál, ne? Jo, ale ty ses taky pěkně zadechal. Když útočíš, pořád si musíš hlídat, aby ti zbyla síla na obranu. Nepoučuj a radši si to taky zkus. S radostí. Braň se. Dobrý. Ай. Hezký. Hezký. Ty що у нього така рожа? Ну давай, атакуй, давай. Птачок. To je ono. Таке чувство, що він вже п'яний якийсь. Proč se nekreješ? Protože. Стоп, що? Hezký. Proč se nekreješ? Стоп. Я не розумію. Špatně. Dobře. To stačí. Jenom krytím nikdo duel ještě nevyhrál. Musíš udělat místo pro protiútok. A to si uděláš perfektním blokem. Perfektní blok, jo? To už je z tebe skutečný šermíř. Tak začni útočit. To je ono. Dost dobrý. Ну давай. Птачок, давай. Pěkně. Ale co riposta? Na tu si troufneš. Co by ne? Nic na tom není. Prostě na perfektní blok hned navážu útokem. Ukážu ti to. Tak do střehu. Musíš pak ještě zaútočit. Slušný. О, а тут, до речі, мені ця фізика... Nejdřív to musíš vyhrát. Блін. Що воно за мною ходить? Давай. Прям по морді. Tak dobrý Oj. jako hejtman Bernard nejseš. Ale není to špatný. Hlavně si pamatuj, že když ti někdo udělá ripostu, pořád ji můžeš odvrátit vlastním blokem. A nejlíp mu to pak hned vrátit vlastní ripostou. No jo. Ale co když chci zaútočit nějak, abys mi ten perfektní blok udělat nemohl? Tak pak je nejlepší útočit někam, kde tvůj oponent není krytej a nedrží tam zbraň. Braň se a já ti to ukážu. No, tak pojď.
Hezky. Takhle přece ne. Dobrá práce, Jindro. Pěkná riposta. Panečku! To jsem nestihl. Pěkně. Dobře, dobře. Už tomu rozumím, sakra. Dost ukázek a vysvětlování. Takže si dáme nakonec jeden cvičný souboj? Jo. A hezky to okořeníme sázkou. Co takhle 100 grošů? Ладно, давай. Dobře, o 100 grošů. Braň se! Oj. A máš to. Vítěz je, myslím, jasnej. Sázku si vyberu později. Teď se jdeme najíst. Pořádně mi u toho šermu vyhládlo. Jdem se nažrat. Окей, я програла так быстро. Ну ладно. Ну, типу. Окей. Tak kdo vyhrál, pánové? To je snad jasný, ne? Jindřich prostě dostal lekci. A já vyhrál sázku. Aspoň budu mít na koho pít v hospodě. Bylo to skoro jako tenkrát v Ratajích. No jo, jenže tenkrát jsem vyhrál. Tvůj luk se mi pak docela hodil. Měl jsi neskutečný štěstí, když jsi mi po jednom dni trénování napráskal. Pravda, nebyl jsem ten den zrovna v nejlepší kondici. Něco jsme předtím vypili. Vůbec, co s nám to vůbec uvařil? Co zbývalo ze zásob? Zítra už budem na hradě a tam si dáme pořádně do nosu. Kdybys řekl dřív, mohl jsem trefit nějakýho zajocha. A ty bys nám ho připravil, jako v té hospodě předevčírem. V té, kde jsi propil všechny svoje prachy? Ha, zábava musí být. A pak jsi to úplně na mol zamířil za dcerou hospodskýho. Vždyť byla hezká. No řekněte, vážně kus. Akorát tam měla šamstra. Kdyby se nezačal chovat jak pitomec, mohl to s náma táhnout až do rána. To by musel myslet něčím jiným než rozkrokem. A stejně nechápu, jak je možný, že vám pak nebylo blbě. Mě třeštila hlava celý den. Asi tě budu muset naučit, jak se správně pije. Ničeho nelituju. Kolem ženských se točí celý svět. Že jo, Jindro? Ses ani pořádně nepochlubil s tou tvojí. Jak se jmenuje? Tereza bydlela u toho švindlíře Peška ve mlejně. A zachránila mi život. Statečná holka. No, to je pěkná holka. A co? Jaká je? Jaká je? Chápeš, ne? Блін. І що мені відповідати? Я не знаю. Ну, хай буде це. Je to moje milá. Ale víc ti neřeknu. A nebuď suchár. Dělej. Tak poslouchej. Povím ti všechno, co ta holka umí. Nejdivočejší kočka, co znám. Tak když se svlíkla. Dost. To chcete být dvorný rytíři? Mluvit takhle o dámě? Že se nestydíte. Řeknu vám, to cestování není vůbec špatný. Až na ty komáry. Jo, až na ty. Kde jsi vlastně, Jindřichu, včera večer byl? Dorazil jsi pozdě na večeři. Takhle toho našeho pána neuhlídáme. Hej, neprovokuj. Šel jsem to kolem pro jistotu obhlídnout. Hledal jsem nějaký větší skalní převis, kam bychom se mohli schovat. Kdybych něco našel, nemuseli jsme ráno zmoknout.
Tak nás probudil deštík, no. Deštík? Svoji houni bych mohl ždímat ještě teďka. Nevypadalo, že bude pršet. Právě, že vypadalo. Ale nechtěli jste mě poslouchat. A jak to vidíš časově, pane? Dostanem třeba nějaký volno, pane? No, to záleží. Jak nás Bergov vyslechne, měli bychom hned jet zpátky. Cože? Rovnou zpátky na štreku? No, den, dva bychom se asi zdržet mohli. Víte o tom Bergovovi někdo něco víc? Jenom to, co nám řekl tady Jan. Bergov je velký zvíře na královském dvoře. Proto s ním jedem Ještě neznamená, že s nima umí zacházet. A umí s nima taky šermovat? Naučit se to není nic lehkýho. Meče jsou mistrovský zbraně. Vyvážený, rychlý a vhodný do každé situace. Sice s nima musíš víc cvičit a snažit se zlepšovat pohyby, ale výsledek pak stojí za to. No jo, chápu, to bylo vlastně jenom cvičení. Tak pardon. Meče. To zas určitě uslyšíme příběh o tvým meči, co ukradl proradnej Ištván Tóth. A to jsem myslel, že už si přišel i na jiný myšlenky. Ten meč je moje jediná památka na tátu. Ukovali jsme ho spolu. Předtím, než ho zabili. To je něco jiného. Už toho máte plný zuby, co? No, však víš. Ne, dobrý. No, nechtěl bych být Ištván, jestli se ještě někdy potkáte tváří v tvář. Cože? Pan Racek přece není mrtvej. Dost. Jinak zas uslyšíme dlouhý povídání o tom, jak ho vychovával kovář Martin, i když jeho pravej táta je Racek. Je to složitý. Tím bych to ukončil. Nic proti. Kdo se mnou bude zítra zařizovat zásoby na cestu zpátky? Hráli jsme o to kostky. Já vyhrál, takže jde Konrád. Co to meleš? Tak dost. Vůbec, s tebou není žádná sranda. Zítra bude hostina na hradě, tak neřeš nákupy. Nechcete ještě někdo nášup? Je toho kopa. Možná zbude na zítra na ráno. Ne, díky. Radši se půjdu opláchnout. Moje řeč. Nemůžem zítra dorazit na trosky v tomhle stavu. Tak, a teď svlíkat, Indro. Chlapi, pojďte nám pomoct z té zbroje. Vážně se v tom chceš koupat, pane ptáčku? Nevypadá to tady moc bezpečně. Nebuď jako stará bába, Voves. Radši jdeme s vínem, ať nesušíme hubu. Tohle není vejlet někam do lázní, pane ptáčku. Jindra má pravdu. Nejdřív povinnost, potom zábava. Kristovy rány. Už věky jsem z ratají nevytáhl paty. Takže si tady hodlám trochu užít. Zatracená dráčenka. To je pocit. Jako bych zhubnul aspoň 40 liber. Kriste, pane. Pořád čekám na den, kdy mladý pán konečně dospěje. Má dobrý srdce, ale rozumu, co by se zanehet vešlo. Však ona ho ta zodpovědnost brzo dožene. To se já rychleji stanu mnichem. Tak tohle je výhled jako pro krále.
Fuj, s tím smradem si měl pravdu. Snad nebude moc studená, aby si ho pak vůbec našel. Spíš, aby nebyla moc hluboká. Tak polez. А чого вони труси не зняли? Так не Jsou цікаво. teda nejhorší. Co se děje? Ženský. Jdeme za nima. Pane ptáčku. Nekecej a jdeme. Ale potichu. Ať nás nezmrčej. Ptáčku. Hlavu dolů, Jindro. Potichoučku a polehoučku. Za mnou. A opatrně. Žádný rychlý pohyby. Ať nás neprozradíš. Slyšíš ten zpěv? Musí být blízko. Охота на жінок. Клас. Slyšel jsi? Myslíš, že se koupou? Pojď, zkusíme se dostat blíž. Опа. Sakra, jedna tu něco pere. Musíme se dostat k těm ostatním. Jenže tahle nám překáží. Stojí nám v cestě. Sakra, mrzký kus vodní do vody kámen. A ti odlákáš bokem. Až si toho všimne, tak proběhnem druhou stranou. Co to bylo za zvuk? Co je tady za virvál? Panenko Maria. Ой. А, він пішов далі. Budeme ještě blíž. Hlavně opatrně. Алелуя доміне. Ой-ой-ой. Ого. Sakra, Jindro, já jsem ti... No, živý. Hlavu dolů. Пішов покупатись, коротше. Musíme něco udělat. Zůstaň tady, krucinál. Це взагалі хто? Тупо перебили всю нашу варту, заєбісь. Do prdele. Poselství. Neblbni, Jindro. Takhle nemáme šanci. Počkáme, až zmizí, a pak se vrátíme do tábora. Třeba někdo z našich utek. Hej! Co to do prdele děláš? Hej! Nechyt ty hovado!
co se tady sakra děje? Nechte jí prasata! Ti bastardně jsou od nich. Kurva, Fix! Ty jsi prostě nemohl pomoct, co? Dělej! Padáme! Chyťte! Říkal jsem dost. Co je, kurva, ta je moje. Cechto. Co čumíte? Střílejte! Nestůjte tam, vy blbci! Za nima! Po břehu! Pro Krista! Kdy ses naučil takhle plavat? Zrovna teď! Ні, Індра, ні, не помирай. Kurvená zbroj! Dělejte! Skřípneme je na druhém břehu! Koně! Pochodně! Rychle! Kurva, Jindřichu, co to mělo být? Záchrana dívky v nesnázích? S utíkáním jsem skončil. Jo? Vážně? A co přesně chceš teď jako... Sakra, do prdele. Trefili tě. Co? A kurva. Ne, to tak nemůžem nechat. Ne, počkej! Kurva! Dělej, musíme vypadnout. Můžeš chodit. Jo. Zvládnu to. První. Tak jdem. Жах. Це жах. Ну, Гіндра виглядає так, як будто йому, не знаю, вже десь років за 35. Tak už se dej dokopy. Musíme zmizet. Класно. Голі, мокрі, десь у лісі. Як завжди, коротше. Vylezem z lesa a někoho najdem. Pak ti pořádně ošetříme to rameno. Здоров'я в мене немає. А в мене в цьому є щось взагалі? Нічого. Jak daleko byly ty trosky? То це може були розбійники, за яких казали на Někdo je початку. před náma. Chceme. Nesměj nám zdrhnout, jasný. Jak je uvidíte, zařvete na ostatní. A pak zabít. Žádný sraní s nima. Ty budeš hlídat prostředek rokle. A oči na stopkách. Jasný. Obejdem to. Vy dva, nahoru. Tak pohyb. Budete hlídat tuhle stranu skal. A ty, krybníku. Jestli se jim nepodařilo přeplavat na druhou stranu, tak to chci vědět. Tak se vrať a všechno nahlaš. Stopy, krev, Tenhle nás uvidí. Musíme počkat. to si vážně myslíš, že by to dokázali přeplavat. drž hubu, nebo nás tady uslyší. Bude to jednodušší. Teď. Utíkej! Hej, Pojďte na pomoc! suďte, vy svině! Це було швидко. Ой. Да. Vylezem z lesa a někoho najdem. Pak ti pořádně ošetříme to rameno.
Jak daleko byly ty trosky? Někdo je před náma. Křemej! Nesměj nám zde. Jasný. Jak je uvidíte, zařvete na ostatní. A pak zabít. Žádný sraní s nima. Ty budeš hlídat prostředek rokle. A oči na stopkách. Obejdem to. Vy dva, nahoru. Tak pohyb. Budete hlídat tuhle stranu skal. A ty, krybníku. Jestli se jim nepodařilo přeplavat na druhou stranu, tak to chci vědět. Tak se vrať a všechno nahlaš. Sakra. Stopy. Tenhle nás uvidí. Musíme počkat. To si vážně myslíš, Do práce. že by to dokázali přeplavat? Drž hubu, nebo nás starý uslyší. Furt je to jednodušší, než ta bitka na Teď. Šáhni do pekla. Útok! Utíkej. Pojďte na pomoc! Hej, stůjte, vy svině. Ubíhajem, hodě. Kudy bíchty? Ptáček, téty. Neser se do nás, chcípáku! А куди бігти? Я не знаю. Vylezem z lesa a někoho najdem. Pak ti pořádně ošetříme to rameno. Jak daleko byly ty trosky? Někdo je před náma. Křemej! Nesměj nám zde. Jasný. Jak je uvidíte, zařvete na ostatní. A pak zabít. Žádný sraní s nima. Ty budeš hlídat prostředek rokle. A oči na stopkách. Obejdem to. Vy dva, nahoru. Tak pohyb. Budete hlídat tuhle stranu skal. Opatrně. Drž se A za ty, mnou. krybníku. Jestli se jim nepodařilo přeplavat na druhou stranu, tak to chci vědět. Tak se vrať a všechno nahlaš. Sakra. Grém. Tenhle nás uvidí. Musíme počkat. To si vážně Do myslíš, práce. že by to dokázali přeplavat? Drž hubu, nebo nás starý uslyší. Furt je to jednodušší, než ta bitka na druhé straně. Hned, kde nevidíš na krok a pochodeň ti tak akorát svítí do očí. Ага. No, Треба було не бігти, а треба було просто крастись. Musíme dál k té kládě vepředu. Potichu. Tamhle nahoře jsou další. Kurva. Včera jsem hrál kostky s levákem. Jdou sem. Stůj. pozor. A ty si myslíš, že je najdem, jo? Jestli se pokusili přeplavat rybník, tak je stejně najdou polomrtví někde nad zemou. Rychle, poběž. Proč vůbec lezem dolů a nejsme nahoře? Protože z vrchu vidíš, že Ne, kurva, jsou před náma. Rychle, do skal. Kurva, lezou do skal. Rychle! Oběhněte to. Chytne mě nahoře. Co teď? Та пішли ще нагору. Ми так, звісно, пройшли і не помітили нас, що ми тут стоїмо такі, типу. Kryj se. Kam teď do prdele?
Zatraceně. Jsou všude. Co budem dělat? Vím já? Nemůžeme líst v noci někam do skal, kde hovno vidíme. Ale vždyť nás chytěj. No, nepovídej, ty chytrej. Uklidni se, do prdele. Nech toho, takhle si nepomůžem. Víš co? Koukni do té soutězky za mnou, jestli tam nevede cesta dál. Pak se za mnou vrať. Aspoň budem vědět, jestli má cenu tam tudy jít. Jestli se dostanem ven ze skal. Počkám tu a pohlídám, že nikdo nejde. Добре, може так. Це що таке? Сюди мені треба було йти чи куди? Cesta tu je, ale soutězkama. Co už, stejně asi jinudy nemůže. Až to řeknu ptáčkovi, nebude nadšený. Nevím, ale museli jít. Hlídej tady a já to zatím projdu. Když je uvidíš, zařvi na mě. Jo, až se sem vyškrábe zbytek, tak to vezem do útra. A za mnou taky někoho pošlete. Jasně. Клас. Ptáčku, hej, Co? ptáčku. Добре, не будемо висовуватись. Ти птачок дівся, йо-моє. Kde je? Може його вбити? А? Ні, не можу. Ладно, тоді я пішла назад. Боже, як важко. Стоп, не можу він тут десь. А, тут можна сховатись, до речі. Це... Все одно треба птачка знайти. Де він? Куди він дівся? A? Вже вийшла сюди, де він дівся, а?
вийшла. Divný. Може тут щось десь є? Немає. Блін, ну тоді... Що робити? Не знаю, що робити. To jsem blázen. Ти, да, трошки божевільний. Ні. Ох, Боже. Co to? Zdálo se mi to? To vypadá jako cesta ven. Ptáčku! Все, він сидить в Tady! кустах. No. Господи. Ještě, že jsme se našli. Nestihl jsem tě varovat, když tam na mě vyskočili ty vojáci. Jen tak mě neviděli. A z těch posraných skal jsem se vymotal teprve před chvílí. Ні, це хто вообще такий? О, да ну ні. Ну це буде дуже погано. Naser si hovado! На. Це все, це труп. -1. Ні? Víš, co je za potíž s dobrodružným životem? Může skončit dřív, než vůbec začne. Já tě naučím zacházet s mečem a jen co vytáhneš paty z chalupy, někdo tě zastřelí z kuše. Jestli chceš někoho přesvědčit, že se mýlí, zkus použít pusu a ne pěsti. Odvedli jsme kus poctivý práce. А ні, ти диви, живий. А де той чувак? Куди він дівся? Kovařina ti sice nepřinese slávu, Ага, понятно. ale má svoje výhody. Třeba hlavu na krku. Tati. Ale no tak. Sice jsem tě vychoval, ale přece víš, jak to opravdu je. Jsem mrtvý? Ještě ne. Já jsem mrtvej. No да. Ale jestli nejsem, tak proč? Vybral jsi si jinou cestu, než bych si přál. Třeba je to tak správně. Ale když jsi vybral boj, musíš bojovat. Musíš bojovat ze všech sil a do posledního dechu. Máš před sebou spoustu práce, Jindro. Takže se seber a vstávej. Ještě není konec.
Pro Krista pána, prober se. Seber se a vstávej, Jindro. Už jsem myslel, že je po tobě. А Пташик вже вдягнувся в його одежу. Ну, клас. Kde to jsem? No, spadnul si sem jako postřelený pták. Та там неможливо було Tady ten вижити. letěl s tebou. Hezky jsi na něm ustál, jinak bys asi dopadl stejně jako on. А, ну тоді ладно. Тоді це як Co повинно to було máš na повести sobě? просто. On to potřebovat nebude. A my nemůžeme po lese běhat nahatý. Pokud jsi teda vůbec schopnej běhat. A kde je Vořeš? Tak to nemám tušení. Nestarej se o psa, ten se o sebe postará sám. Ale my musíme zmizet. Tak pojď, zvednu tě. Одне завдання почати. Фортуна. Jak seš na tom? Непогано. Jo, jde to. Dobrý. To teď musí stačit. Hlavně, že zvládneš mluvit. Dokud mluvíš, tak vím, že se držíš. О, Боже, це ще що таке? А, понятно. Kam to lejráš? Jsou tu. Zikmundovo vojsko. Jediný vojsko tu je. Jan Ptáček z Це в нього голівний. Ježiši, tohle mi nedělej. Vzpamatuj se a pojď. Musíme jít. Ale brána je zavřená. Mý jméno otevře každou bránu, neboj. Do prdele. Do prdele. Co se děje? Kumáni. Všecky masakrujou. Zabijou nás. No Krista, Jindro, přestaň zvát a pohni zadkem. Blanko. No tak. Tati. Dobře poslouchej, synu, není času na zbyt. Vem ten meč, struhli ve světnici, pober všechno důležité a utíkej do hradu. Honem. A co bude s tebou? Tvá matka je ve vesnici. Zajdu pro ní a půjdem za tebou. Půjdu s tebou. Ne, uděláš, co jsem řekl, a to hned. Meč předej panu Leskovi. pane. Kdyby něco, postará se o tebe. Tak pojď. Sakra, vždyť sotva stojíš. Ale spolu to zvládneme. Uvidíš. Це вони так пішки Jindro, soustřeď se. Jindro, pamatuj se. Prosím. Nikdo tu není, jenom blouzníš. Nepoddávej se tomu. Vydrž ještě. Spolu to zvládne. Uvidíš. Jseš bojovník, tohle dáš. Klid, Jindro, mám tě. Už jenom kousek. Ян тепер спасає Їндру, а не навпаки. Бо в минулій частині тільки Їндра завжди його Jindro, спасав. prober se. Lípa, lípa. Jak si táta vždycky přál. Máma Ne, nesmíme zastavit. a táta. Mrtví. Všichni jsou mrtví. Ale my ještě ne. Jindro, světlo. Podívej, Vidím. musíme jít.
Vidím světlo. Drž se. Vydrž. Ještě kousek. Pavleno, to seš ty? Zdravím, matičko. Neboj se. Nic ti neuděláme. Potřebuje pomoc. Prosím. Dobře. Podívám se, co pro něj můžu udělat. Tak se mi ukáž. Ne, neboj se. Mí rodiče. Oni je... To se ti jenom zdálo, Jindro. Jsme v lese. Byli jsme přepadeni. Ale žádný strach. Hned tě dáme dohromady. Tak, a mám vás vysvině. Zapomeň, mámo! Боже, скільки стресу. Блять, птачок, що ти твориш? Hej, chlapče! Žiješ, chlapče? Господи. Як його звали? Фон Ауліц, цього чувака. Jedu to skrzt. Vypálili je do základu. Všechny zabili. Kdo ji vypálil? Obrovská armáda. Zaútočili bez varování. Хто мене дивиться? Угу. Там ще хтось дивиться, один. По-моєму, це просто якийсь спамщик. Chorvatského. Ну, блін, класно зробили ці флешбеки. Vstávej. Práce čeká. Це мама? Це мама. Чи ні? Mami? Да. Ні. Tu paní mámu si odpust. Ha. Sláva všem svatým. Už jsem se bála, že se neprobudíš. Co? Kde to jsem? Kde bys byl? Tady, v mý chatreči, kam jste včera v noci vtrhli se svým kamarádem. Pomalu, chlapče. Боже, в нього, напевно, там зломано стільки кісток, що це кошмар. О, птачок валяється. А що з ним сталося? Порубали чи що? Ой, блін, ці приключення, конечно, хлопці. Co se stalo? Co je s ptáčkem? Je o něj postaráno prozatím. Ale chvíli to měl nahnutý. A ty taky, hochu. Tak se uklidni. Minulou noc už si byl jednou nohou na Márách. Měl si štěstí, že jste na mě vůbec narazili. Musím mluvit s ptáčkem. S tím si teď moc nepopovídáš. Ztratil dost krve a má horkost. Co se mu stalo? Ten mordýř, co vás pronásledoval, ho nepěkně pořezal. Ptáček se s ním nakonec serval venku, pak vlez do světnice, prohlásil něco o fortuně a složil se na podlahu. Ale pomůžeš mu, že jo? Dáli Bůh. Ale
Tebe jsem smrtce z lopaty vytáhla. Tak snad se poštěstí i na podruhý. Půjdu ho zkontrolovat, jen co skončím s tebou. Jak se cítíš? Není to moc, co by mě nebolelo. Zvenku i zevnitř. Nejvíce rameno, kam mě střelili. No, však není divu. Ale mluvíš a vnímáš. To je dobrý znamení. To rameno vypadá o dost líp. Dělala jsem, co jsem mohla. Ale už špatně vidím. Obzvlášť v noci. Takže se mi to úplně nedařilo. Pořád to nechtělo přestat krvácet. A teď, jak se spohnul, tak to začalo na novo. Tohle si vem a pořádně si to převaž. Víc s tím teďka nevymyslíme. Děkuji. To bych měl zvládnout snad. Ale potřebuju na čerstvý vzduch trochu se provětrat. Prospal si půl božího dne. Tak, jestli se na to cítíš, aspoň zjistíme, jestli se udržíš na nohách. A můžeš se přitom stavit u kádě a opláchnout se, ať za sebe smeješ všechno zlý. Našla jsem i jednu starou suknici, tak si ji vem, ať nenastydneš. Tady u vody bejvá chladno. A hádám, že by ti přišlo k duhu něco do žaludku. Na kamnech v kotlíku je teplá polívka. Kdyby to nebylo dost, venku na stole jsem nechala něco chlebu a sýra. A je tam i trocha naší domácí pálenky. Kdyby ti bylo nejhůř. Ale s tím teď opatrně. Díky. Вона щось Díky дуже moc. добра якась. Pán Bůh ti to 1000krát oplať. Jak ti vlastně mám říkat? Jmenuju se Božena. Já jsem Jindřich. Já vím. Jan mi to pověděl. Půjdu se na něj podívat. Až budeš se vším hotovej, přijď se zas ukázat a uvidíme, co dál. Якимось дивом вам удалось пережити жахливе падіння, але через сильні поранення ви втратили кілька рівнів персонажа. Що? Очок, навичок та рис. У вас немає іншого вибору, окрім як оговтатися і знову здобувати їх у грі. Це що, прикол? Отак от падаєш, і в тебе падає рівень. Ну, клас. Цікаво. У вас кровотеча. Так, треба перев'язатись. Не поняла, що? Окей, підтвердити. Добре, у мене все ще кровотеча, да? Угу. Ви зголодніли. Так, добре. Vážně dobrý. Tak dobrý, že bych si dal ještě. Jo. Plný břicho, to je blaženost. Добре. Тепер треба вмитися. Песик! Це рябко? А, ні. Буркун. О, він такий помер. А ну, обібрати. О, смолоскейп. Каптур. Комбезон. Пояс. О, морква. О, норм. Цибуля, яблуко. Пов'язки забираємо. Взуття. Все забираємо, коротше. Добре. У нього ще й тесак є. О, Tohle bude železo toho parchanta, kterým pořezal ptáčka. Так, помитися у водички. Jako bych se znova narodil. Ta Božena nebude žádná šarlatánka. Výbavu tu má obstojnou. Хліб. Це шнапс? А, слабка збережівка. Цікаво, він то називається. В минулій грі це був рятівний шнапс. Яблуко. А де сир? О, сир. Стоп. А
це значить? Голод. Кошмар. Їндра, ти що? Стільки зіжрав, вже ще голодний. Поїсти. Ням-ням. А де показує взагалі? А ситість 76. Ну окей. Давай яблуко ще з'їж. Ще яблуко. О, тут ще звуки такі прям. Що як будто він яблуко їсть, насправді. Прикольно. Так, що можна вдягнутись, напевно.